केबे भाबिचंती आम चारिपाखरे केते प्रकार जीवजंतु अछंती छोट छोट बैक्टेरिया ठरू आरंभ करे आकाशछुआ गछ पर्यंत पृथिवीरे जीवनर असंख्य रूप एते सबकु एकाठी बुझिबा कौन सहज कथा आदौ नुहे। तेबे चालंतु आजिर एही आलोचनारे बुझिबा वैज्ञानिक माने एही विशाल जीवजगतकु केमिति गोटिए श्रृंखलारे बांधंती। सतरे जेतेबेले आमे जीवजगत उपरे नजर पकाओ एहर विशालता और विविधता देखिले मुंड काम करेनी। एते प्रकारर जीव एमानकु गोटिए सूतरे बांधिबा पई किछि तो गोटे उपाय दरकार नुहे कि? चालंतु देखिबा गोटिए पटे अछंती एते छोट जीवाणु जोमानंकु आमे खाली आखिरे देखि भी पारिबानी। एमानंकर आकार मात्र किछि माइक्रोमीटर हेले जीवन पई एमाने बहुत जरूरी। आउ ठीक तार उल्टा पटे देखंतु 100 मीटर रु भी उच्चा रेडवुड गछ आउ प्राय 30 मीटर लंबार विशालकाय नीलतिमी। भाबिले आश्चर्य लागुछि ना? एते छोट आउ एते बड़, एइटा ही तो जीवनर विविधता। खाली आकाररे काहेकि जीवन कालरे भी सेमिति किछि पाइन गछ अछि जे हजार हजार वर्ष बंची रुहे आउ आम घरे उडुथिबा मशा तार जीवन मात्र केइटा दिनर। केते फरक देखंतु। तेबे एबे प्रश्न आसुची एई जो लक्ष लक्ष प्रजाति अछंती ए समस्तंकु आमे बुझिबा केमिति? केमिति एमानंकु गोटे श्रृंखलारे सजाई रखिबा एहा संभव कि? आउ एही जटिलताकु सरल करिबा पई मनिष बहुत आगरु चेष्टा करि आसुछि गोटे सठिक उपाय खोजिबारे चेष्टा। आउ एहार मूल कथाटा कौन जानती? बहुत सरल। आमे केवल जीवमानंक भितरे कौन कौन समानता अछि ताकु ही खोजु। गोटे सहज उदाहरण नेबा। जणे मनिष आउ तार सांग भितरे तो अनेक मेल थाए, हेले जदि सेही मनिषकु गोटे मांकड़ सह तुलना करिबा तेबे किछि मेल मिलिबो। आउ जदि गोटे गाई सह तुलना करिबा ताहले समानता आउरी कमिजिबो। तो एही भଳି काहा सह केते मेल खाउछि सेही हिसाब रे आमे गोष्ठी तयारी करू। आउ जानती ए जो वर्गीकरण कथा आमे कहुछे एटा किछि नुआ नहे, बहुत पुराना। ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल भी एमिति एक चेष्टा करिथिले। से प्राणी मानंकु सेमाने केउठी रहउछंती सेही हिसाब रे बांटिथिले, माने किए स्थलरे किए जलरे आउ किए वायुरे। किंतु एही उपायरे गोटे बड़ समस्या थिला। देखंतु समुद्ररे कराल अछि, तिमी अछि, ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क एमटी केते कोन अछंती। समस्ते पानी रे रहंती ए कथा ठीक, किंतु एहाकु छाड़ी देले सेमानंक भितरे आउ किछि भी मेल नाही। सेमानंकर शरीरर गठन पूरापूरी अलगा। तेणु गोटे एमिति उपाय दरकार थिला जहा अधिक वैज्ञानिक हेबर आउ सबु किछिकु ठीक भाबरे सजै परिबो, जेमिति कि जीवनर गोटे पूरा नक्शा तयारी होई परिबो। आउ एही नुआ उपायर मूल द्वारा हेउछि विशेषत्व बा क्यारेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, विशेषत्व माने कोन? एहार अर्थ हेउछि कोनोसी एक निर्दिष्ट गुण बा काम। जेमिति कि आम हातरे 5टा आंगुठी अछि, एइटा गोटे विशेषत्व। वैज्ञानिक माने एही भଳି विशेषत्वकु आधार करी ही वर्गीकरण करंती। एहाको बुझिबा पाए गोटे पथर कांथर उदाहरण निया जाय पारे। भाबंतु कांथर सबुठु तळ स्तररे जो पथर लागिछि सेगुडिक हेउछि सबुठु मूल विशेषत्व। एहा सबुठु बड़ विभाजन करिथाए। तापरे ता उपर स्तरर पथर तळ स्तर उपरे निर्भर करे आउ छोट छोट उपगोष्ठी तयारी करे। एमिते गोटे परे गोटे स्तर जोड़ी होई पूरा श्रृंखलाटा तयारी हुए। तो सेही पथर कांथर सबुठु तळ स्तर माने सबुठु मूल विभाजन कौन? सेटा होउछि कोषर गठन। देखंतु किछि जीवंक कोषरे गोटे सुगठित न्यूक्लियस न थाए सेमानंकु कुहा जाय प्रोकैरियोटिक। आउ जो मानंक कोषरे एही न्यूक्लियस थाए सेमानंकु कुहा जाय यूकैरियोटिक। एइठोई आरंभ हुए वर्गीकरण। एही प्रथम विभाजन तो होइगला। एबे ता उपर स्तर पई आउ किछि प्रश्न, जेमिति कि जीवटी गोटिए कोषरे तयारी ना बहुत गुडिए कोषरे, आउ से निज खाद्य निजे तयारी करे ना अन्य उपरे निर्भर करे। एही सबु प्रश्नर उत्तर आमकु आहुरी छोट छोट गोष्ठी तयारी करिबारे साहाय्य करे। तो एही भଳି गोटे परे गोटे स्तर तयारी करी वैज्ञानिक माने शेषरे पूरा जीवजगतकु 5टी बड़ बड़ साम्राज्य बा किंगडम रे बांटिछंती। आउ सेही 5टी साम्राज्य हेला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे आउ एनिमेलिया। प्रत्येक साम्राज्यर निजर अलगा अलगा विशेषत्व अछि, जेमिति कि कोषर प्रकार, शरीरर गठन आउ खाइबा उपाय। सतरे भाबिले आश्चर्य लागे केमिति एही केइटा मूल कथाकु नेई पूरा जीवजगतकु एते सुंदर भावे सजी दिया जाई पारिछि। चलंतु गोटे उदाहरण नेबा फंगी साम्राज्यर। एथिरे एस्ट आउ छतु भड़ी जीव आसंती। देखा जाए जे एमाने साधारणतः 50 सढ़ा जिनिस उपरे बढंती, कारण एमाने सेठु ही निज खाद्य पांती। एथिपाई एमानकु सैप्रोफाइट बोली कुहा जाए। किंतु जानती
ଏହି ବର୍ଗୀକରଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ତାଲିକା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନର କାହାଣୀ। ଏହାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଆଗରୁ ମାନେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠୁ ମୂଳ ବା ବେସିକ୍, ଠିକ୍ ସେଇ ପଥର କାନ୍ଥର ତଳ ସ୍ତର ଭଳି, ଆଉ ପରେ ଆସିଥିବା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ମୂଳ ବିଶେଷତ୍ୱ ଉପରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଗୀକରଣ କରୁଛେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ରାସ୍ତାକୁ ହିଁ ଦେଖାଉଛି। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଗଠନ ସରଳ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଗଠନ ଅଧିକ ଜଟିଳ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ମୋଟାମୋଟି କେତେ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଥିବେ? ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି। 1 କୋଟି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଏହି 1 କୋଟିରୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତିଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜି ପାଇଛେ ଆଉ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଛେ। ଏହାର ମାନେ ଆହୁରି 80 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତି ଏବେ ବି ଆମ ପାଇଁ ଅଜଣା। ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ। ତେବେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଆହୁରି କେତେ ଅଜଣା ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହା ଆବିଷ୍କାର ହେବାର ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛି। ନମସ୍କାର। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଏହି ସବୁଜ ଦୁନିଆଟା କେତେ ବଡ଼ ଆଉ କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ବିଶାଳତାକୁ କିପରି ସୁସଂଗଠିତ କରନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା, ଯାହା ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜିର ଜଟିଳ ଫୁଲଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଯାତ୍ରା ଏହି 2ଟି ଛବିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛି ଏକ ସାଧାରଣ ଶୈବାଳ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଟିଳ ଫୁଲଗଛ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଏହି ବିଶାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏତେ ଭିନ୍ନତାକୁ କିପରି ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇପାରିବ? ତେବେ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଆଜିର ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବିବିଧତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବା କେଉଁ ନିୟମରେ ସଜାଇ ରଖନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ଏହି ସବୁଜ ଦୁନିଆକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ସେହି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପରି କାମ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି 4ଟି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ହିଁ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ପ୍ରଥମେ, ଗଛର ଶରୀରରେ ଚେର, କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର ଭଳି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଂଶ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ପାଇପଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ତୃତୀୟରେ, ଗଛଟି ମଞ୍ଜି ତିଆରି କରିପାରୁଛି କି? ଆଉ ଶେଷରେ, ସେହି ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏକ ଫଳ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ହିଁ ସମଗ୍ର ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ନକ୍ସା ଆଙ୍କିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମର ବିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରୁ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସବୁଜ କିରଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମ ଦଳ ହେଉଛି ଥ୍ୟାଲୋଫାଇଟା। ଏମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଚେର, କାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପତ୍ର ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗୋଟିଏ ସରଳ ଗଠନ, ଯାହାକୁ ଥାଲସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଶୈବାଳ ବୋଲି ଜାଣୁ, ଆଉ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଣିରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ପାଇରୋକାଇରା। ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟା ସବୁଜ ସୂତା ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ। ବାସ୍, ଏହା ହିଁ ଥାଲୋଫାଇଟାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିବର୍ତ୍ତନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାହାଚକୁ ଯିବା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା। ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ଉଭୟଚର କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ଠିକ୍ ବେଙ୍ଗ ଭଳି ଏମାନେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପତ୍ର ଓ କାଣ୍ଡ ଭଳି ଗଠନ ତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପରିବହନ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ। ଏଠାରେ କିଛି ସାଧାରଣ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷାଦିନେ ପୁରୁଣା କାନ୍ଥ ବା ଇଟା ଉପରେ ଏକ ସବୁଜ ମଖମଲର ଚାଦର ଦେଖିଥାଉ, ନୁହେଁ କି? ବାସ୍, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମସ୍, ଯାହା ଏହି ଦଳର ଏକ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏବେ ଆସୁଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼। ଏହା ଏକ ବିପ୍ଳବ ଥିଲା, ଯାହା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ବିପ୍ଳବର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର ଭିତରେ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପାଇପ୍ ବା ସମ୍ବହନୀ ଟିସ୍ୟୁର ବିକାଶ।
ଏହି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭାବନ ହିଁ ପୂରା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇଦେଲା ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ରାଜ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଲା। ଆଉ ଏହି ବିପ୍ଳବରୁ ଜନ୍ମନେଲେ ଟେରିଡୋଫାଇଟା। ଏମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ହିରୋ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଚେର, କାଣ୍ଡ ଏବଂ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିଲେ। ଏହି ସମ୍ମୋହନୀ ଟିସ୍ୟୁ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଟିଳ ଗଠନ ଦେଇଥିଲା। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଫର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଫର୍ଣ୍ଣର ପାତ୍ରକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ଗଠନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଜଟିଳ, ଏଥରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସମ୍ବହନୀ ଟିସ୍ୟୁର ବିକାଶ ପରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ କେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିସାରିଥିଲେ। ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଦଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଥାଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ଆଉ ଟେରିଡୋଫାଇଟା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କ୍ରିପ୍ଟୋଗାମୀ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିପ୍ଟୋମାନେ ଲୁଚି ରହିଥିବା। ତେବେ କ'ଣ ଲୁଚି ରହିଛି? ତାଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ, କାରଣ ଏମାନେ ଫୁଲ ବା ମଞ୍ଜି ବଦଳରେ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ରେଣୁ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଏଇଠି ଅଟକି ନଥିଲା। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ମଞ୍ଜିର ଆବିର୍ଭାବ। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଓ ବ୍ୟାପିବାର ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଲା। ଏଇଠି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଦଳରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେପଟେ ପୁରୁଣା ଢଙ୍ଗରେ ରେଣୁ ତିଆରି କରୁଥିବା କ୍ରିପ୍ଟୋଗାମୀ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ ଉନ୍ନତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାନେ ମଞ୍ଜି ତିଆରି କରୁଥିବା ଫାନେରୋଗାମ୍ସ। ରେଣୁ ବନାମ ମଞ୍ଜି, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେବେ ମଞ୍ଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଞ୍ଜି କହିଲେ ଏହା ଏକ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଏକ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ ଭଳି। ଏଥିରେ ଭ୍ରୂଣ ସହିତ ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମଞ୍ଜି ତିଆରି କରୁଥିବା ଗଛ ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ନଗ୍ନ ମଞ୍ଜି। ଏମାନଙ୍କର ମଞ୍ଜି ଖୋଲାରେ ଥାଏ, ଯେମିତି ପାଇନ୍ ଗଛରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲେ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆବୃତ ମଞ୍ଜି। ଏମାନଙ୍କର ମଞ୍ଜି ଏକ ଫଳ ଭିତରେ ଭାରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଗ୍ରୁପ୍ କଥା କହିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯେତେ ବି ଗଛ ଦେଖୁ, ତାର ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ବା ଫୁଲଗଛ। ତେବେ ଏହି ବିଶାଳ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପୁଣି କିପରି ଭାଗ କରାଯାଏ? ଏହାର ଚାବିକାଠି ଲୁଚି ରହିଛି ମଞ୍ଜି ଭିତରେ। ଏହାକୁ କଟିଲେଡନ୍ ବା ବୀଜପତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପତ୍ର, ଯାହା ଗଜା ହେବା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଏହି ବୀଜପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ହିଁ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ମଞ୍ଜିରେ ଗୋଟିଏ ବୀଜପତ୍ର ଥାଏ, ତାକୁ ମୋନୋକଟ୍ ବା ଏକଦ୍ୱିଜପତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଆମ ଧାନ, ଗହମ, ମକା। ଆଉ ଯଦି ଦୁଇଟା ଥାଏ, ତାକୁ ଡାଇକଟ୍ ବା ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଆମ ମଟର, ଆମ୍ବ ବା ସୋରିଷ। ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଘରେ ବି କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ମଟର କିମ୍ବା ଚଣା ମଞ୍ଜିକୁ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ତାହା ନରମ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତାହା ସହଜରେ ଦୁଇଟି ସମାନ ଫାଳ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ବାସ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇକଟ୍। କିନ୍ତୁ ମକା କିମ୍ବା ଧାନ ମଞ୍ଜିକୁ ଏପରି ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ପୂରା ଯାତ୍ରାକୁ ଥରେ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିବା। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶରୀର ନଥିବା ସରଳ ଶୈବାଳରୁ। ସେଠୁ ଆସିଲା ସରଳ କାଣ୍ଡ ଆଉ ପତ୍ର। ତାପରେ ଆସିଲା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ପାଇପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ଆସିଲା ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ମଞ୍ଜି। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ରାଜା, ମାନେ ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ। ଏହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି କିପରି ଜୀବନ ସରଳରୁ ଜଟିଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ଏହି ବର୍ଗୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ କେବଳ ଗୋଟେ ତାଲିକା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଜୀବନର କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଇତିହାସ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଠି ସରିନି। ବିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଭାବିବାର କଥା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଜୀବନ ବୃକ୍ଷରେ ଆଉ କି ନୂଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶାଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, ଆମେ ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛେ, କୌଣସି ଦେଶର ନୁହେଁ ବରଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପଶୁ ଜଗତର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ନୁହେଁ କି? ଏତି ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ମାନଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ହିଁ କଥା ହେବା ଆଉ ସେଥିରେ ଥିବା କିଛି ଖାଲି ଜାଗାକୁ ବି ଦେଖିବା। ତେବେ ଏଇଠି ଆସୁଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। 20 ଲକ୍ଷର ଅଧିକ ପ୍ରଜାତି, ଏତେ ସାରା ଜୀବନକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସଜେଇ ହେବ? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ବିଶାଳ ଜୀବଜଗତକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବାଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପଶୁ ଜଗତର ଏହି ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ R.H. ହ୍ୱିଟେକରଙ୍କ ଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ 5ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ବା କିଙ୍ଗଡମ୍ କୁହାଯାଏ।
ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ସବୁଠୁ ବିବିଧ ହେଉଛି ଆମ ପଶୁ ରାଜ୍ୟ ବା କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆନିମେଲିଆ। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ତଥାପି କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପବିଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାଇଲମ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫାଇଲମ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧରଣର ଶରୀର ଗଠନ ବା ବଡି ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆର୍ଥୋପଡା, ଏମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଠିଯୁକ୍ତ ଗୋଡ଼ ଥାଏ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ପ୍ରଜାପତି ଏମିତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ଡାଟା। ଏଥିରେ ସେହି ଜୀବମାନେ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭଳି ଏକ ସଂରଚନା ଥାଏ, ଯେମିତି ମାଛ, ଆଉ ହଁ, ଆମେ ମଣିଷ ବି ଏଥିରେ ଅଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଜଡ଼ା ମାନଚିତ୍ର ଅଛି। ସବୁକିଛି ବେଶ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଆଡ଼କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ମୂଳ ଶରୀର ଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ସେହି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ଜଟିଳ ପଶୁ ଶରୀରର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ହେଲା? ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଏକ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିତର୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ବା ମେଟାଜୋଆନ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଧାରଣା ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସିନ୍ସିଟିଏଲ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହା କୁହେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜଟିଳ କୋଷ ଥିଲା, ଯାହା ଭିତରେ ଅନେକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେହି ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ହିଁ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବର ବିକାଶ ହେଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କଲୋନିଆଲ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହା କୁହେ ଯେ ନା, ବରଂ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ସରଳ କୋଷ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋଟିଏ କଲୋନି ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ସେହି କଲୋନିରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ପଶୁର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠାରେ ଆମେ ସେହି ଦୁଇଟି ଧାରଣାକୁ ଦେଖିପାରିବା। ବାମପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଲା ସିନ୍ସିଟିଏଲ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ କୋଷ ଭିତରେ ଭିତରେ ଭାଗ ହୋଇ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ହେଲା କଲୋନିଆଲ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ବହୁତଗୁଡ଼ିଏ ସରଳ କୋଷ ଏକାଠି ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମ ଜୀବନର ମାନଚିତ୍ରର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଅତୀତରୁ ଆସନ୍ତୁ ସିଧା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଫେରିଆସିବା। ଆଜିକାଲି ଏହି ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାର ପଦ୍ଧତି ପୂରାପୂରି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ତଥ୍ୟ ବା ଡେଟା। ଗତ କିଛି ଦଶକ ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟର ଏକ ପ୍ରକାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ସତରେ, ଆମେ ଏବେ ଇକୋ ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ସ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଡାଟାବେସ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣ, ଯେମିତିକି ୱର୍ମସ୍। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଜାତିମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ତାଲିକା। ତାପରେ ଅଛି OBIS, ଯାହା ରେକର୍ଡ କରେ କି ସେମାନେ କେଉଁଠି ମିଳନ୍ତି। ଆଉ ଜେନ୍ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବୋଲ୍ଡ ଭଳି ଡାଟାବେସ୍ ସେମାନଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ ସୂଚନା ଅର୍ଥାତ୍ DNA ଉପରେ କାମ କରେ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆଉ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡାଟାବେସ୍ ଥିବା ପରେ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଆମ ଜୀବନର ମାନଚିତ୍ର ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବ, ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କାହାଣୀରେ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ବଡ଼ ଡାଟାବେସ୍ ୱର୍ମସ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଧିକାରିକ ଭାବରେ 206,849ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଶୁ ପ୍ରଜାତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା, ବେଶ୍ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସୁଛି ମାନଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଫାଟ। ସେହି ସବୁ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 51%ଙ୍କର OBIS ଡାଟାବେସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଭୌଗୋଳିକ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟ ଅଧା ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ପକ୍କା ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାଠୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ରୟାଲ ସୋସାଇଟିର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 44% ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ତାଲିକାରେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ବସ୍ ସେତିକି। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ବି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ନା ସେମାନଙ୍କର ଠିକଣା, ନା ଜେନେଟିକ୍ ଡାଟା, କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଗବେଷକମାନଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିଟି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପୂରାପୂରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଆମର ଏତେ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟ କଥା ଆସେ, ସ୍ଥଳଭାଗ ତୁଳନାରେ ସମୁଦ୍ର ଏବେ ବି ଗରିବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ବି ତଥ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ବି ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛୁ, ଠିକ୍ ନା? ଯେମିତିକି ମାଛ, ତିମି ଭଳି ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ରହୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କଥା କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ଜ୍ଞାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବହୁତ କମ୍। ତେବେ ଏଥିରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ମାନଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିରେ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ସଂରକ୍ଷଣ କଥା। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନେ ସେ କେଉଁଠି ରହେ? ତାପରେ ଆସୁଛି ନୂଆ ବିପଦ, ଯେମିତିକି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଖନନ।
ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ତଥ୍ୟ ବିନା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା ଆମ ସମୁଦ୍ର କେମିତି କରିବ ତାହା ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ଏହି ଗୋଟିଏ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଥା ଉପରକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯାହାକୁ ମାପିପାରୁନାହୁଁ ତାହାକୁ କେବେ ବି ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନର ମାନଚିତ୍ର ଏବେ ବି ଅଧୁରା ଅଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଆଉ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚକର ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ସେହି ଅଲିଖିତ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଆବିଷ୍କାର ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି?